પણ આપણને અનુભવ કરતા ના આવડે તો શું, તો રોના ही रोना। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं, तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं, फिर भी तुलसी पिलाए तो मैं क्या करूं। सबको मालूम है कि हम शराबी नहीं, फिर भी मेहता पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरे मिले और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। मुझे कहते हैं मैं कश, सब लोग कभी कहते हैं मुझे शराबी कहते हैं, कारण કે એમાં એનો દોષ નથી કહેવા વાળાનો, क्योंकि उनकी तरह लड़खड़ाता हूं मैं। वो भी लड़खड़ाते हैं, हम भी लड़खड़ाते हैं, એટલે લોકો બધા એમ માને કે શરાબી છે, પણ फर्क मेरी रग रग में तो नशा मोहब्बत का है। तुम्हारी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तुम्हारी समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मैंने मांगी थी मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले। मैंने मांगी थी मस्जिदों में दुआ, मैं जिसे चाहता हूँ वो मुझको मिले। मेरा जो फर्ज था मैंने पूरा किया, गर खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। गर खुदा भूल जाए तो मैं क्या करूं। गर खुदा भूल जाए तो मुझे सबको मालूम है कि मैं शराबी नहीं, फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। फिर भी कोई पिलाए तो मैं क्या करूं। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, सिर्फ नजरों से नजरें मिले। सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले, सिर्फ एक बार नजरों से नजरें मिले। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए तो मैं क्या करूं। और कसम टूट जाए। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। कैसी लत कैसी चाहत कहाँ की खता, बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। बेखुदी में है अनवर खुदी का नशा। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। जिंदगी एक नशे के सिवा कुछ नहीं। तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। तुमको पीना न आए तो मैं क्या करूं। कुछ और भी सांसें लेने को मजबूर सा मैं हो जाता हूँ। नफरत से भरे इस जंगल में कोई इंसान की खुशबू आती तो कथा तुम्हें बीमार बनाती है, तुम स्वस्थ नहीं बन पाओगे। હવે તમે તમારી ઓફિસમાં બેસી અને તમારી સામે લાંચ આવે તો લેતા આંચકાશો। હવે વરાછા રોડ દેખાશે, હવે કેટલા વખત દેખાશે એ તમારી धारणा ऊपर आधार રાખશે। लेकिन तुम अस्वस्थ तो बन ही चुके हो। ये हॉस्पिटल, हरती फरती हॉस्पिटल, यहाँ बीमार बनाए जाते हैं, तंदुरुस्त नहीं। यहाँ हर को नादुरुस्त बनाया जाता है। यदि नादुरुस्त बनना हो तो आइए हमारी हॉस्पिटल में, हमारे दवाखाने में। यहाँ ऐसी दवा मिलेगी जो तुम्हें मानसिक रोगों से मुक्त कर देगी। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, उत्तरकांड में कहा है सदगुरु तुलसी की जो चौपाइयां है हमारा वैद बन जाएगी।
हमारी औषधियां बन जाएगी। तो कहવાનો अर्थ, मानस दया राखे, मानस થોડો નમ્ર બને, માણસ કોઈ દીનહીન ને જોતા જરા આંખમાં અશ્રુ લાવે, કઠોર મત બનો, તમારો સ્વાર્થ દેખાય ત્યારે બીજાને કાપી ન નાખો। અને જો આ ન અટકે તો મેં કહ્યા તે બે કારણ, કાં તો વક્તાઓની શબ્દની સાધના હજી અધૂરી અને કાં तो तुम्हारे हृदय पाषाणी हो चुके, उसमें तो क्या कर पाए और टूट जाओगे लेकिन तुम फूटोगे नहीं। पत्थर टूटता है, फूटता नहीं। कभी वृक्ष खिलते हैं, ऊपर उठता है, पत्थर कभी फूटा है। इमारत उगी न कहवाय, इमारत बांधी कहवाय। वृक्ष उगे तो उगना है, पैदा होना हो तो वृक्ष के बीज की तरह बन जाओ, चट्टान की तरह तो टूट जाओगे, फूट नहीं पाओगे। तो आ एक अस्मिता, आ एक पहली तो समाज में मोटो भाग आओ जेने दुख है। इमारतें बहुत है, मंदिर कम है, घर फोड़े ज्यादा है, शिल्पी कम है। कईक सुखिया एवा हसे के जन्मीने कदी रोया नथी, कईक दुखिया एवा हसे के जेने सपने सुख जोया नथी। रामजीए पहली बार दुख जोयु। अति कोमल रघुवीर सुभावु, अति कोमल रघुवीर सुभावु, प्रथम दीख दुख सुनान कावु, प्रथम दीख दुख सुनान। अति कोमल रघुवीर का स्वभाव है। पहली बार दुख जोयू અને પિતાને રડતા જોઈ રામના નેત્રો ભીંજાયા। સુમંતજીને કહેવા લાગ્યા, સુમંતજી બતાવો ને પિતાજીને શું થયું? શું અમારી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ? અમે રઘુવંશના સંતાનો વચન ચૂકી ગયા? અમે કોઈને આપવાનું કહ્યું હોય ને આપી ન શક્યા હોઈએ? આવું તો કઈ નથી થયું ને બાબા। પ્રણામ કરે રામને જોતા દશરથજી ખૂબ રડી પડ્યા। સુમંતજી શું છે? સુમંતે કહ્યું, રાઘવ કઈ જાણતો નથી, શું કહી શકું? મારા જીવનમાં મેં પહેલી વાર આ દ્રશ્ય જોયું કે અવધપતિ આટલા દુખી હોય। રામજી મુશ્કેલીમાં, એમણે માં કૈકેયીને જોતા એની ચિંતા હટી ગઈ। માને કહ્યું, માં બતાવો મારા પિતાના દુઃખનું કારણ શું છે? મોહી કહું, માં તું તાત દુઃખ કારણ, માતા પિતાના દુઃખનું કારણ બતાવો। કૈકેયીએ રામને કહ્યું, બેટા બીજું કોઈ કારણ નથી, રાજવીને તારા ઉપર અતિ સ્નેહ છે, એ સ્નેહ દુઃખનું કારણ બને છે। તારા પિતાજી તારો સ્નેહ છોડી શકતા નથી। અરે માં પિતાને પુત્ર ઉપર સ્નેહ હોય એ સનાતન છે। એનો અર્થ આમ રડવાનું, આમ પડી જવાનું? બોલે બેટા તારા પિતાજીએ મને બે વચન આપવાનું કહ્યું, મેં બે વચન માંગ્યા। સુમંત સાંભળે છે। રામજીને પૂછા, ક્યાં? બોલે પહેલું વરદાન ગાદી ભરતને મળે। સચ? હા। રાઘવ નાચવા માંડ્યા। ધન્ય માં, ધન્ય, તુને बहुत अच्छा काम कर। મારા હૃદયની ઈચ્છા માં પૂરી ન કરે જગતમાં બીજું કોણ પૂરું? ધન્ય જનેતા, તूने बहुत अच्छा काम किया। મારો ભરત ગાદી ઉપર બેસશે। હા। બીજું વરદાન, બીજું વરદાન બેટા મેં તારા પિતા પાસે એ માંગ્યું, તાપસ બેશ વિશેષ ઉદાસી 14 બરીસ રામ વનવાસ। તારે 14 વર્ષ વનમાં જવાનું। 14 વર્ષ રામ વનવાસ શબ્દ સુમંત ને પડતા સુમંત રામ કહીને ધરતી ઉપર બેશુદ્ધ થઈ। કઈ અયોધ્યાને તે નિર્મૂલ કરી નાખી। રામજીના ચહેરા ઉપર મૂંગા માણસને જાણે જીભ મળી ગઈ। સમ્રાંગણમાં ગયેલા શૂરવીરને વિજય મળ્યો અને જન્મના દરિદ્રને જાણે પારસમણી મળી ગઈ। જન્માંધને કોઈએ નેત્રદાન કર્યું, જેટલો આનંદ થયો હોય આના કરતા અનંત ગણો આનંદ રામના રોમ રોમમાં વ્યાપ્યો। બસ આટલું નાનું એવું કારણ, ભરત ગાદી ઉપર બેસીને હું વનમાં જાઉં આટલા માટે મારા પિતાને આટલું બધું દુઃખ? નહીં માં, તું પણ કંઈક છુપાવેશ, કંઈક મારાથી અપરાધ થઈ ગયો। દેખીએ ભારતના પુત્રની વ્યાખ્યા છે આ। આ દેશનો દીકરો કેવો હોવો જોઈએ? મારો કઈ ભૂલ થઈ ગઈ માં, તું નથી બતાવતી। બાકી આટલી નાની એવી વાતમાં હું વનમાં જાઉં ને મારા પિતા રડે, અને એ કઈ 14 વર્ષ કઈ મોટી અવધિ, કાલ પૂરા થશે, હું પાછો આવીશ। એકદમ વાતાવરણને રામે હળવું કરી દીધું। પરિસ્થિતિ તો બધાએ ભોગવવી જ પડે છે। તમે એને હળવી કરો કે અઘરી કરો એ તમારા વિવેક ઉપર નિર્ભર છે। ભોગના તો સબકો હોતા, વિવેક યહાં કામે લગાડવાનો હોય કે તમે એને કઈ રીતે જુઓ છો, કઈ રીતે એને નિભાવો છો, ઉસ પર આધાર है विवेक का। बहुत प्रसन्न हो गए सरकार। मां कई ने कहवा लगा, मां ते बहुत सारू काम કર્યું। सोनू जननी, बाबा जी लिख देते हैं, सोनू जननी सोई सूत बड़ भागी। सोनू जननी, सोनू जननी सोई सूत बड़ भागी। सोनू जननी जो पितु मातु बचन अनुरागी।
पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु पितु, तनय मातु पितु तोष निहारा, तनय मातु दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी। पहली बार रामजीए कई ने जननी कहा साहित्य दोष छे। जननी एने ज कहेवाय जे आपणी प्रसूता होय। कोई पण उमरलायक स्त्री ने माता कही शकाय, जनेता तो आपणु जेना उदरथी जन्म थयो एने ज कही शकाय। अने तेथी शरूआतमां नीति स्वीकारी छे। मोही कहूं मात तात दुख कारण, त्या माता शब्द वापर्यो। पण ज्यां मने वनवास मळ्यो कई द्वारा ए वात सांभळता राम कई ने जननी कहे 3 वखत। नहीतर कौशल्या ने जननी कही शकाय, कई ने नहीं। छतां रामजीए जाणी जोईने जननी कह्या, कारण के हे मां रघुवंशना रामनो जन्म कौशल्याए कर्यो, पण वनवास आपीने राम राज्यना रामनो जन्म ते कर्यो। इसलिए तुम मेरी जननी हो। ते मने वनवास न आप्यो होत तो विश्व ने राम राज्यनो राम न मळत, रघुवंशनी परंपरानो राम मळत। હવે રઘુવંશની પરંપરાના રામની જરૂર નથી, હવે રામ રાજ્યના રામની જરૂર છે। રામ રાજ્ય એટલે ધર્મ રાજ્ય નહીં, ધર્મ તો હતો જ। ઘણા લોકો એમ કહે રામ રાજ્યની વાત એટલે એક ધર્મ નહીં। રામ રાજ્યનો અર્થ કોઈ ભૂલ ન કરે। ધર્મરાજ્ય તો દશરથજીના કુળમાં યુગોથી હતું, એ કોઈ અધર્મ રાજ્ય હતું શું? राम राज्य अर्थ है प्रेम राज्य। राम राज्य एटले भाव राज्य। राम राज्य का पर्याय है प्रेम राज्य, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो माए पुत्र बड़भागी छे जे माता पिताना वचन ने अनुसरे। पुत्रनी व्याख्या ए दीकरो छे जे माँ बाप ना वचन ने अनुसरे। अने माँ रामजी एम कहे एवो पुत्र जगत में दुर्लभ होय छे। माँ जे माता पिता ने पूर्ण संतोष आपे एवो पुत्र माँ दुर्लभ रहे। पुत्रनी व्याख्या छे माता पिता ने संतोष आपे। एवं वांच्યું છે सुपुत्र, सुपत्नी, सुलक्ष्मी અને सुविद्या ये तप અને साधना थी प्राप्त थाय छे। इसके लिए तो करना होता है। तो पुत्र ए छे जे माता पिता ने संतोष आपे। माँ बाप ने संतोष ना आपे આપણા દેશના યુવાન વર્ગ ઉપર બહુ જવાબદારી છે। मैं ફરી याद આપું છું। આપણા દેશના યુવાન પુત્રોની સરાહના વિધર્મીઓએ પણ કરી છે। औरंगजेबे एना पिता शाहजहां ने जेल में पूर्या, पछी माटीनुं शकोरू पाणी पीवा आप्युं। एक दिवस पीता शकोरू पड़ी गयुं, फूटी गयुं। शाहजहां रड़ी पड्यो। चौकीदार ने कहूं मने शकोरू बदलावी आपवामां आवशे। चौकीदारे कहूं औरंगजेबनी मंजूरी वगर न अपाय, नहीतर हमारी कत्ल थई जाए। बोले जाओ उसको पूछो कि तुम्हारे अब्बा जान का शकोरा गिर गया है, फूट गया है, क्या नया दिया जाए। चौकीदार गए औरंगजेब के दरबार में और पूछा कि आपके अब्बा का शकोरा फूट गया है, यदि इजाजत हो तो हम उसको बदल दें। औरंगजेब ने भ्रकुटी घुमाकर कहा कि नहीं, इस बूढ़े को कह दो शकोरा फूटा है लेकिन हाथ अभी तक जिंदे है, हाथों से पानी पिया करे, शकोरा नहीं बदला जाएगा। पोताना बाप ने औरंगजेबे शकोरू नहीं बदल्या। चौकीदार पाछा आव्या। शाहजहां ने कहूं तमारा दुखमां में भागीदार बनीए, पण तमारो पुत्र शकोरू बदलवानी ना पाड़े। ए वखते वृद्ध तरसो शाहजहां जेल में एम बोल्यो पोताना महल में कि चौकीदार मेरी बात तुम हिंदुओं के बेटे को सुनाना। बोले क्या कि भारत के हिंदुओं की संतान को मैं आज 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नमन करता हूं हिंदुओं के संतान को, क्योंकि मैं सांभळ्युं छे कि हिंदुओना संतानो मरेला बाप ने पाणी पाए छे, त्यारे आ काफर जीवता ने शकोरू नथी आपता। जिंदे मरे हुए बाप को तर्पण किया जाता है हिंदुओं की संतानों द्वारा, अने आ मने शकोरू नथी बदलतो। आ आपणी सराहना छे पुत्रत्वनी। अने तेथी माँ बापनुं जतन करजो। माँ बाप ए जीवता देव छे। माँ बाप जेना न संतोषाय एनी पासे तू फरी एक बार कहूं शुं अपेक्षा राखो, कुछ अपेक्षा नहीं करी। अने तेथी आप सौने तो खास फरी एक बार पाछा भूली न जाओ एटले कहूं हीरा घसवा आव्या छे बधाने। सौराष्ट्र से ज्यादा आए हैं इसलिए मैं ज्यादा कहूंगा कि तुम्हारा माता पिता घरे बैठा है अने तमे अहींया जेम तेम उडाव न बनजो। फिल्म जोजो ना नथी, पण दरेक शो न जोवाय। मैं मना नहीं करता आपको, देखो जरूर, क्योंकि तुम्हारे पर तुम्हारे माँ बाप इच्छा रखकर बैठे। तुम्हारे छोटे छोटे भाई बहन
तुम्हारा पर इच्छा रख कर बैठे, उसको चिंता नहीं होती होगी। જેમ તેમ ન ફરશો, સાવધાન રહીઓ। મેં તમે કઈ ભૂલ કરો છો એટલે નથી કહેતો, પણ ભૂલ ન થઈ જાય એટલા માટે ચેતવણી આપો। ભવિષ્ય કા ક્યાં ઠિકાના। તમે નૃત્ય કરો, જરૂર કરો, નાચો, એ યુવાની હે, નાચને કા અવસર હે, નાચો, પણ એટલું સ્મરણ રાખજો કે તમે ધારો તો આખા જગતને નચાવી શકો એટલી અસ્મિતા તમારામાં પડી છે। તમારામાં એક એક વિવેકાનંદ બેઠો છે, તમારામાં એક એક કબીર બેઠો છે, તમારામાં એક એક નાનક બેઠો છે। तुम नचा सकते हो सबको। તમે નાટક જુઓ, ના નથી, પણ તમારા ઉપર ભવિષ્યમાં લેખકોને નાટક લખવાની ઈચ્છા થાય એવું તમે જીવન બનાવી શકો એમ છે, એવી તમારામાં અસ્મિતા છે। તો મા બાપને સંતોષ આપે, મા બાપને સંતોષ આપે એ પુત્ર। સુકામાં સુવાડી ભીને પોઢી પોતે પીડા, પામુ પંડે તજે સ્વાદ તોતે, મને કોણ પો તાતણું દૂધ પાતું, મહા હેતવાળી દયા લીજ માતું, મહા હેતવાળી દયા લીજ માતું। કેટલા સરસ કાવ્યો હતા શિક્ષણમાં, કાવ્યો જતા રહ્યા, કરુણા તો એ આવે। શિક્ષણમાં પ્રાર્થનાઓ હતી, અસ્મિતા અને નીતિના પાઠ ભણાવતા કાવ્યો હતા, એમાંથી આમ અદ્ભુત અર્થ નીકળતો હતો। પૂરી એક અંધેરીને ગંડુ રાજા, તકે શેર ભાઈ તકે શેર ખાજા। પૂરી એક અંધેરીને ગંડુ રાજા, તકે શેર ભાઈ તકે, તસ્કર ખાતર પાડવા અને ગયા વણિક ને દ્વાર, તહા ભીત તૂટી પડી અને ચોર દબાયા ચાર। ત્યાં તો તસ્કર ખાતર પાડવા અને ગયા વણિક ને દ્વાર, તહા ભીત તૂટી પડી ને ચોર દબાયા ચાર। માત પ્રભાતે ચોરીની ગઈ કરવા फरियाद। मैं भूल गया हूँ, लेकिन था उसमें मर्म था, कुछ न कुछ रहस्य भी उसमें रहते थे। कविताएं बड़ी अच्छी रहती थी। माता पिता ने संतोष आपो એ પુત્રનો ધર્મ છે। माँ बताओ બીજું તો કોઈ કારણ નથી ને? બોલે ના બેટા, और कोई कारण नहीं। તારા પિતા સ્નેહ છોડી શકતા નથી, તને જા એમ કહી શકતા નથી એટલે રડે છે। માં કઈ કઈને એમ કહ્યું કે માં જો આટલી જ વાત હોય તો સાંભળી લે, મારે આટલું કહેવાનું, મારા માટે કેટલી આનંદની વાત છે। રામજી બોલ્યા, એ બહુ સુંદર બોલ્યા, હું વનમાં જઈશ તો મને કેટલા ફાયદા થશે। મુનિ જન મિલન વિશેષ બન, સબહી ભાંતિ હિત મોર, તેહી મહ પિતુ આયસુ બહુરી, સંમત જનની તું। વનમાં જઈશ તો પહેલો ફાયદો સંતોનો સંગ મળશે, બીજો ફાયદો યુવાનીમાં તપ કરીશ, ત્રીજો ફાયદો મારું કલ્યાણ થશે, ચોથો ફાયદો મારા પિતાની આજ્ઞા પાળી ગણાશે, પાંચમો ફાયદો જેમાં માં સંમત છે એવી વાત પાળી ગણાશે, અને છઠ્ઠો ફાયદો જયારે કહ્યો ત્યારે રામના નેત્રમાંથી પાણીની ધાર થઈ। માં બધા કરતા શ્રેષ્ઠ ફાયદો એ છે, ભારત પ્રાણ પ્રિય પાવહી રાજુ, મારો ભરત અયોધ્યાનો માલિક બનશે। માં મને એમ લાગે છે આજ મારા ભાગ્યનો ઉદય થઈ ગયો। જો ન જાઉં બન ऐसे ही काजा, तो प्रथम गनीय मोही मूढ़ समाजा। આટલા ફાયદા હોય ને જો હું વન ન જાઉં તો મને મૂઢ માણસની પંક્તિમાં પ્રથમ સ્થાન આપજે કે રામ એક નંબરનો મૂઢ હતો। આટલા ફાયદા હોય ને હું વન ન જાઉં, પણ માં હજી તું કોઈ છુપાવે? બોલે ના બેટા, और कोई कारण नहीं, આ કારણ। તો બસ માં હું હમણાં આવ્યો। માં કૌશલ્યાને મળી, તૈયારી કરી લીધી, પિતાજીની પાસે જઈને કહ્યું, પિતાજી તમારે આટલી જ વાત હતી તો મને પહેલા કેમ ન જણાવ્યું? હું ક્યારનો નીકળી ગયો હોત, વનમાં મારી યાત્રા શરૂ થઈ ગઈ હોત। राघव हाथ पकड़ी दशरथ जी बोली शिक्षा नहीं, मानो उसके आंसू कह रहे हैं हमें छोड़कर मत जाना राघव। पिताजी बहुत रोते हैं। राम जी शांत करे। सुमंत ने कहूं पिताजी નું ધ્યાન રાખો। સચિવના પુત્રને પોતાની સાથે લઈ રામજી રાજમહેલની બહાર નીકળ્યા, પણ રામને બહાર નીકળતાની સાથે રામ વનવાસની વાત પણ બહાર પડી ગઈ। અયોધ્યાની ગલી ગલીમાં રંગોળીઓ ભૂસાવા લાગી, તોરણો તૂટવા લાગ્યા, નિશ્વાસના શ્વાસથી આરતીના દીપ બુજાયા,
ફૂલ પડી ગયા, બાળકો બેશુદ્ધ થયા, મહિલાઓ રડવા લાગી, વૃદ્ધો ધ્રુજવા લાગ્યા. કઈ કઈ જગતમાં શું કામ જન્મી? કઈ કઈ તું જન્મી તો તારે ઘરે દીકરાનો જન્મ શું કામ? કઈ કઈ તે અમને મારી નાખ્યા. કઈ કઈ તે વૃક્ષના ડાળને છેડે બેસી ડાળને મૂળમાંથી કાપી, કઈ કઈ એક ચામડાની દોરી માટે તે આખી ગાયને કાપવાનો નિર્ણય કર્યો. કઈ કઈને કોઈ સમજાવો. વૃદ્ધો ધ્રુજે છે, અમે રામને વનમાં નહીં જવા દઈએ. આખી અયોધ્યામાં હાહાકાર મચી ગયો. મનોરથ ઉપર એક ભયંકર પાણી ફર્યું. ગામના યુવાનો તો એમ કહેવા લાગ્યા કે માનો ન માનો આમાં ભરતની સંમતિ હોવી જોઈએ. ભરતે જ એની માતાને કેવડાવ્યું છે કે મારા માટે ગાદી માંગજે. કયો દીકરો શાસન નહીં ઈચ્છે? એક વર્ગે ભરતનું નામ નાખ્યું. વૃદ્ધો રડી પડ્યા. યુવાનોને કહ્યું કે આવું બોલશો તો તમારા પુણ્ય ખલાસ થશે. ભરત કોઈ દિવસ રામ વિરુદ્ધ પગલું ન ભરે. ચંદ્ર સુવે બરુ અનલ કન સુધા હોય બિશતુલ સપને હું કબહુ ન કરહી કચ્છ ભરત રામ પ્રતિકૂલ. ચંદ્રમાંથી અગ્નિ વરસે, અમૃત કદાચ વિષ બને તો પણ ભરત કોઈ દિવસ રામથી વિરુદ્ધમાં વર્તે નહીં. ભરત સંત છે, એનું નામ લેશો તો પાપ લાગશે. આખું ગામ રડે છે. રામ જશે તો અમે શું કરીશું? માનસકાર કહે છે. ઋષિ પત્નીઓને વિનંતી કરી. બ્રાહ્મણ પત્નીઓ કઈ કઈને સમજાવવા માટે કઈ કઈને મહેલે આવીને કહ્યું કે દેવી, રોજ અમે તારી સાથે સત્સંગ કરીએ, રામના વર્ણન કરવામાં તું થાકતી નહોતી. આટલું પ્રિય પાત્ર તને, આજ તું રામને વનવાસ આપે? કદાચ ઉતાવળમાં વનવાસ બોલાઈ ગયું હોય તો ત્રીજું વરદાન માંગીને એમ કહે કે રામ વન જાય પણ દૂર ન જાય, વશિષ્ઠજીના આશ્રમમાં રોકાય, જેથી અયોધ્યાને સામીપ્ય મળ્યા કરે. અને જો આ ઘટના નહીં બને, કઈ રામ વનમાં જતા રહેશે તો જીમી ભાનુ બીનુ દીનુ પ્રાણ બીનુ તન ચંદ્ર બીનુ જીમી જામ. જીમી ભાનુ બીનુ દીન પ્રાણ બીનુ તન ચંદ્ર બીનુ જીમી જામિની. જેમ ચંદ્ર વગરની રાત, સૂરજ વગરનો દિવસ, પ્રાણ વગરનું શરીર, પાણી વગરની નદી જેમ નિસ્તેજ, એમ રામ વગરની અવધ બની જશે. કઈ સાવધાન હો. કઈ કહ્યું મેં મંથરાએ જે નિર્ણય કર્યો તે અંતિમ છે, કોઈ વિકલ્પને સ્થાન નથી. ઋષિ પત્નીઓના મુખમાંથી ભવિષ્યવાણી નીકળી ગઈ. તો કઈ તું પણ સાંભળી લે. રામ વન જશે તો આટલું જશે થશે, અમારે બોલવું ન જોઈએ પણ તું બોલાવે છે. શું કે રામ જશે તો સીતા પણ વન જશે. રામ સીતા બંને જશે તો લક્ષ્મણ કોઈ દિવસ અયોધ્યામાં નહીં રહે. અને કઈ ત્રણેય જશે તો શું ભરત ગાદી ઉપર બેસશે? ભરત નંદીગ્રામમાં ઝૂંપડી બાંધીને સાધુ બનશે. અને કઈ અમારે બોલવું ન જોઈએ મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં, પણ આજ તું અમને પરાણે બોલાવે છે. રામ જશે તો સીતા જશે, સીતારામ જશે તો લખન જશે, ત્રણેય જશે તો ભરત ભેખ પહેરશે. અને કઈ તારો સુમિત્રા અને કૌશલ્યાનો સિંદૂર ભૂસાઈ જશે. મહારાજનું મૃત્યુ થશે. નૃપકીજી અહીં બીનું રામ, મહારાજ શું જીવી શકશે? કઈ કહું જે થશે તે હું ભોગવી લઈશ, આપ જઈ શકો છો. અસાધ્ય રોગ માનતા લાગ્યું કે આને કોઈ દવા લાગુ નહીં પડે, અને તેથી કઈને ધિક્કારતી ઋષિ પત્નીઓ નીકળી ગયા છે. માનસકાર વર્ણન કરે છે, આખી અયોધ્યા રુદન કરે છે. મહારાજ દશરથજી અહીંયા રડે છે, સુમંતને સમજાવે છે રામ નહીં હોય તો અમે શું કરીશું? અયોધ્યાનો કોઈ વિચાર કામ કરતો નથી, સ્તબ્ધ બની ગઈ છે અયોધ્યા. જોગી રે મળે તો અમે જીવશું, નહીતર છોડું મારા પ્રાણ. જેને ભક્તિ કરી હોય એની આદત. એ જી જોગી રે મળે તો અમે જીવશું, નહીતર છોડું મારા પ્રાણજી. કોઈ રે બતાવો મને મારો જોગીડો, કોઈ રે બતાવો અમને જોગીડો. જોગી મારી કાયાનો ઘડનારજી, કોઈ રે બતાવો મને મારો જોગીડો. જોગી મારી કાયાનો ઘડનારજી, કોઈ રે બતાવો મને મારો જોગ. એજી ચોપાટ માંડી રે અમે શૂન્યમાં, એ ચોપાટ માંડી રે અમે શૂન્યમાં. રમુ મારા પિયુજીને સાથ જો, રમુ મારા પિયુજીને સાથ જો. હું રે હારું તો એની દાસી બનું, નહીતર રાખું મારે
पास जी कोई रे बताओ अमने जोगीड़ो जोगी मारी कायानो घड़नार जो जोगी रे મળશે તો અમે જીવીશું નહીં તર છોડું મારા પ્રાણજી કોઈ રે બતાઓ અમને જોગીરો અમને જોગીરો. રામ જશે તો અમે શું કરીશું? અમારું શું થશે? અયોધ્યા રુદન કરે અને બીજી તરફ રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથ રઘુકુલ તિલક જોરી દો રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથ મુદિત માતુ પદ નાયવ માથા અમુદિત માતુ પદ નાયવ માથા. રઘુકુલ તિલક રામજી હાથ જોડીને કૌશલ્યાના મહેલમાં પધાર્યા. માને પ્રસન્ન મનથી પ્રણામ કર્યા. માં ભેટી પડે છે, માં ભેટી પડે છે. બાબાજી કહે છે કૌશલ્યાજી રામને જોઈને એટલા બધા પ્રેમમાં વિભોર બન્યા કે એની છાતીમાંથી દૂધ વહેવા માંડ્યું. ભાવ રોકી શકાયો નહીં. માંથી પૈસ્ત્રવા લાગ્યો, આંખમાં પ્રેમાશ્રુ આવ્યા. બલી જાઉં બેટે, આજ અમારી અયોધ્યાનો ભાગ્યોદય થાય. કૌશલ્યા કહેતી આજ તું ગાદી ઉપર બેસશે, મારી વૈદેહી ગાદી ઉપર બેસશે. બેટા આવું બોલીશ ને તો તને ગમશે નહીં, પણ તું અને વૈદેહી ગાદી ઉપર બેસો અને અમે આરતી ઉતારી લઈએ. પછી બેટા મારું મોત થઈ જાય ને તો હવે કોઈ ચિંતા નથી. આજ અમારા અયોધ્યાનો સોનેરી દિવસ છે. કેટલો મંગલમય. કુછ ખાલો, મુખ મીઠા કર લો, એ કર લો. માં એકદમ પુત્રને એટલો બધો પ્રેમ આપવા લાગી. રામ નીચું જોઈ ગયા કે હું આને કેમ સમજાવું કે માં તારી ધારણા ખોટી પડી છે. કેમ કેવું? આટલી મમતા મૂર્તિને આઘાત લાગે તો? ભગવાનને ખૂબ કહ્યું કૌશલ્યાજી. વશિષ્ઠજી મને ઠપકો આપશે બેટા કે તમે રામને તૈયાર ન કરે. આજે મહત્વનો દિવસ, સૂર્યનારાયણ આટલા ઊંચે આવ્યા, તું હજી તૈયાર ન થયો. મેં વસ્ત્ર અલંકાર તૈયાર કર્યા, જલ્દી પહેન લો ગયા ને. આજ રાજ્યાભિષેકની સવારી નીકળેગી. તુલસીદાસજી કહે છે કૌશલ્યાજી ખૂબ બોલ્યા, રામજી બિલકુલ ચૂપ. ત્યારે કહું બેટા મૌન કેમ? બતાવો શું છે? માં ધીરજ રાખીને સાંભળ તો કહો. બોલ. માં મારા પિતાએ મને રાજ્ય આપવાની વાત કરીને એ વચન મારા પિતાએ પાળ્યું, પિતાનો બચાવ કર્યો. નહીતર સવાલ ઇતિહાસકારો ઉપાડે કે કઈ કઈને આપેલું વચન પાળવામાં સમાજને આપેલું વચનનું શું? બહુમતીનું વચન પાળવું એ મહત્વનું કે એક વ્યક્તિને રાજી કરવા વચન પાળવું એ મહત્વનું? દશરથજી નિર્દોષ ન સાબિત થાત, પણ રામજી આ વાત બચાવ કર્યો પિતાનો કે મારા પિતાએ મને રાજ્ય આપવું છે, વચન પાળ્યું છે. કૌશલ્યાએ કહ્યું પણ બેટા એમાં તું મને યાદી શું આપે? અહીં તો વચન પાળવા જ પડે, આ તો રઘુકુળ છે. બોલે માં મારા પિતાએ રાજ્ય આપવાની વાત કરીએ, વચન પાળ્યું, પણ થોડો ફેરફાર થયો. શું? પિતાદીન પિતાદીન મોહિકાનન રાજુ. મારા પિતાએ મને વનનું રાજ્ય આપ્યું છે. રાજ્ય તો આપવું છે પણ વનનું. અને આપણું રાજ્ય કઈ અયોધ્યા પૂરતી મર્યાદિત થોડું છે, એની સરહદો તો ખૂબ વિસ્તરેલી છે. એક ભાઈ અહીંયા રાજ્ય કરશે, હું જંગલમાં રાજ કરીશ, અને મોટા મોટો ફાયદો એ થશે માં કે ઋષિઓનો યજ્ઞ અટકે ત્યારે આપણા ગામ સુધી આવવું પડે. એને બદલે હવે હું જ આશ્રમે જઈશ. એકદમ પ્રસંગને હળવો કરી નાખ્યો, જાણે કઈ બન્યું જ નથી. 14 વર્ષ કાલે પૂરા થશે, પાછો આવીશ અને એક અનુભવનું ભાતું લઈને આવીશ, તને યાદ કરીશ. તેથી માં હું વન જાઉં છું, તું મને આશીર્વાદ આપ. હસતા હસતા પ્રસ્તાવ રખ દી આવશે. વનવાસ? મારા પિતાએ મને વનનું રાજ્ય આપ્યું. આ શબ્દ જયારે કૌશલ્યાએ સાંભળ્યા ત્યારે બાબાજી એમ કહે કે એક ક્ષણ માટે એ વખતે કૌશલ્યાને કોઈ જુએ તો એમ લાગે કે કૌશલ્યા નથી, પણ અયોધ્યાના મહેલમાં કૌશલ્યાની પથ્થરની મૂર્તિ ઉભી. આટલી માં અવાક બની ગઈ. રાઘવ, હા માં ધીરજ રાખ માં. નહીં બેટે, એ નહીં હો સકતા. તારા પિતા તને વનવાસ આપે? શું કામ? માં તું ધીરજ રાખ, બતાવ. ભગવાને સચિવના પુત્રની સામે જોયું. રામ રૂખ જોઈને સચિવના પુત્રએ કૌશલ્યાને કઈ કઈ ભવનની. અને આ જયારે વાત સાંભળી ત્યારે કૌશલ્યાની શું દશા થઈ હશે. માની આંખમાંથી અશ્રુ પ્રવાહ શરૂ થયો. રાઘવ, શું કહું બેટા, તારા પિતાજીએ જ જો વનવાસ આપ્યો હોય તો હજી અયોધ્યાની મહારાણીનું પદ મારું ગયું નથી.
હજી મારું મહારાણી પદ ચાલુ છે. દલીલ તો નહીં કરું, ફરિયાદ નહીં કરું, નિર્ણય તો એનો જ રહેશે, પણ તારા પિતાને તારી માતા તરીકે, તારી જનેતા તરીકે, અયોધ્યાની મહારાણી તરીકે હું એટલું તો જરૂર પૂછીશ કે મારા રામનો કયો અપરાધ છે, એનો ગુનો કયો છે. મારા પુત્રનો કોઈ ગુનો હોય તો મને બતાવો, પ્રાયશ્ચિત હું કરું. તારા પિતાએ જ વનવાસ આપ્યો હોય તો ફેરફાર કરાવી શકાય, પણ બેટા જે રીતે વાત સાંભળી છે એ રીતે હોય. માતા પિતાએ બંને જો વનમાં જવાનું કહ્યું હોય તો શું કરું? એક બાજુ ધર્મ, એક બાજુ સ્નેહ. સ્નેહ કહે રામ જતો રહેશે તો તું શું કરીશ, અને ધર્મ કહે રામ આજ્ઞા નહીં પાળે તો કાલ સંસ્કૃતિને કોણ માનશે? આપણા દેશની પરંપરા એમ કહે છે, ધર્મ અને સ્નેહ જયારે વ્યક્તિના જીવનમાં સામ સામે આવે છે ત્યારે આ દેશમાં ધર્મ માટે સ્નેહે બલિદાન આપ્યું છે. જયારે જયારે બન્યું ત્યારે અમારો સૌરાષ્ટ્રનો પ્રસિદ્ધ ઇતિહાસ, અમીરજી ગોહિલ પોતાના દરબારોની સાથે, રજપૂતોની સાથે દિલ્હીમાં બેસીને કસુંબા લે, અને ગઢમાંથી એક દાસી આવી, અમીરજી બાપુ, હા, હાથમાં કસુંબા લઈ ગયા છે. વાર્તા કવિરાજ કરે છે, ડાયરો જામેલો. શું છે? વધારે હો. દાસીએ કહ્યું, શું? અમારા રાણી સાહેબે દીકરાને જન્મ આપ્યો. ઓહ! અમીરજી ઉભો થઈ ગયો, સાકરો વેચો, અને એ તો રાજ્ય પુત્ર જન્મના સમાચાર સાંભળી પ્રસન્ન પ્રસન્ન બન્યો અમીરજી ગોહિલ, અને આમ જ્યાં ગઢ તરફ પગલું ભરવા ગયો ત્યાં આમથી બે ઘોડેસવારો આવ્યા. અમીરજી! કોણ? ઉભા રહી ગયા. અમીરજી, તારો બાપ લૂંટાય છે. શું છે? સોમનાથ ઉપર યવનો એ ઘા કર્યો છે, સોમનાથનું મંદિર તોડે છે, શિવલિંગ ઉપર પ્રહાર થાય, બ્રાહ્મણોની જનોયોનો જોખ થવા માંડ્યો, આટલા બ્રાહ્મણો કપાઈ ગયા, તારી સંસ્કૃતિ ઉપર ઘા થયો. ઓહ! સોમનાથ લૂંટાય છે, તું રજપૂત છે, હવે આમ જવું કે આમ જવું? સંક્રાંત. એક બાજુ પ્રેમ, વાત્સલ્ય, મમતા, એક બાજુ ધર્મ, ભારતની અસ્મિતા, સંસ્કૃતિ. પણ કાલનો સૌરાષ્ટ્રનો જાગતો ઇતિહાસ એમ બોલે કે હમીરજીએ દાસીને એમ કહ્યું કે દાસી એક મિનિટ ઉભી રહે. ઘોડેસવારો, રજપૂતો, ઘોડાઓ તૈયાર કરો. આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર ઘા થતો હોય ત્યારે દેશનો ક્ષત્રિય બેસી ન રહેવો જોઈએ. ઉઠાવો! બધાએ ઘોડાઓ તૈયાર કર્યા, આમ થનગનાટ કરવા લાગ્યા છે ઘોડાઓ. અને હમીરજી ગોહિલે દાસીને એમ કહી દીધું કે ગઢમાં રાણીને કહેજે હમીરજી સોમનાથની સખાતે જાય છે, યુદ્ધ કરવા જાય છે સંસ્કૃતિ માટે. જીવ તો આવું કે ના આવું એ તો ભગવાન સોમનાથ જાણે, પણ જો આવ્યો તો મળીશ, પણ જો ન આવ્યો, કદાચ સોમનાથ માટે ખપી ગયો તો રાણીને કહેજો દીકરો 5 વર્ષનો થાય ત્યારે એને લઈને સોમનાથ આવે અને મારી ખાંભી ઉપર સિંદૂર લગાડી જાય. અને ઘોડા ઉપર છલાંગ મારી, લગામો પકડાઈ અને યાત્રા શરૂ થઈ. સોમનાથમાં ઇતિહાસ પ્રસિદ્ધ છે. લડતા લડતા અમીરજી ગોહિલ શહીદ થયા. જો શહીદ હુએ હૈ ઉનકી જરા યાદ કરો કુરબાની. જો શહીદ હે મેરે વતન કે લોગો जरा आंख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा યાદ કરો कुर्बानी. ए मेरे वतन के लोगो जरा आंख में भर लो पानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो गुरु तेग बहादुर ने, याद करो गुरु गोविंद सिंह. आज गुरु गोविंद सिंह की जन्म जयंती है, सारा देश उसकी जयंती मना रहा है. आज याद करो इस शहीद को, इस मुक्ति के परवाने को, इस पतंगों को याद करो. गुरु गोविंद सिंह એમ કહ્યું કે સંસ્કૃતિને બચાવવી હોય તો શસ્ત્ર લીધા વગર છૂટકો નથી. મારા પિતાને આ લોકોએ કાપી નાખ્યા જીવતા. શીશગંજ ગુરુદ્વારા ઉભો છે જ્યાં તેગ બહાદુરનું શીશ પડ્યું હતું દિલ્હીમાં, ત્યાં આ સાક્ષીપુર શીશગંજ ગુરુદ્વારા. आप दिल्ली गए होंगे, पता होगा शीशगंज गुरुद्वारा में તમે પગે લાગવા જાઓ અને તમારા બૂટ ત્યાં રાખો તો ફાટેલા હોય તો શ્રીમંતના છોકરાઓ એને સાંધી આપે, આટલી સેવા કરે. દિલ્હીના યુવાન છોકરાઓ તમારા બૂટને પોલિશ કરી આપે. આ સેવા થાય છે. જેનું બૂટ ફાટ્યું એને ટાંકો મારી કે શીશગંજ ગુરુદ્વારાને પગે લાગવા આવ્યો એના પગના તળિયાની અમે સેવા કરીએ છીએ. આવો रिवाज. हाँ, मैं तो स्तब्ध हो गया जब मैंने ये घटना देखी. आज वो साक्षी दे रहा है शीशगंज.
એનો પુત્ર ગુરુ ગોવિંદસિંહ ધર્મ અને સંસ્કૃતિ માટે એના બંને બાળકોને જીવતા ચણી લેવાનો હુકમ થયો. દિવાલમાં ચણી દો. સિંહને સાંકળોથી બાંધ્યો છે ગુરુ ગોવિંદસિંહ, અને બંને બાળકોને પાયો ખોદી અને પાયામાં જેમ ઈંટો નાખે બાળકોને નાખે. ઓછી કરી છે ધર્મ ઉપર, ઓછા ઘા થયા છે તમારી સંસ્કૃતિ ઉપર. ફિર ભી તુમ બેઠે હો. સંસ્કૃતિ માટે કંઈક કરો. આપણે કોઈનું તોડવું નથી, પણ જે આપણું હોય એ બચાવવાનો આપણને પૂરેપૂરો અધિકાર છે. સંસ્કૃતિ તમારે પાસ માંગ રહી ને પોતાના બાળકોને, અને હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ કે દિવાલમાં બાળકોને પાયામાં મૂક્યા, સામે બાપ અને ગુરુ ગોવિંદસિંહની માં યાની બાળકોની દાદીમાં એને અટારીમાં ઉભી રાખી. એ દાદીમાં જુએ એમ બાળકોને ચણવા. ક્રૂરતાની પણ કોઈ મર્યાદા હશે. એક બુઢી ડોશી ગુરુ ગોવિંદસિંહની માં ચોધાર આંસુએ રડે છે. ફૂલ જેવા બાળકો પાયામાં ઉભા, ઈંટો નાખી, ચૂનો નાખ્યો. તૈયારી શરૂ થઈ. બાળકોને પૂછ્યું, તમારી કઈ ઈચ્છા છે? એ સિંહના સંતાનોએ લાલ આંખો કરીને કહ્યું, એક ઈચ્છા છે. શું? હમે હમારે બાબા સે એક બાર મુલાકાત કરવાઈ જાય. લે જાઓ. બંને બાળકોને ગુરુ ગોવિંદસિંહ પાસે લઈ ગયા, સાંકળે બાંધ્યા છે. આંખમાં અશ્રુ આવ્યા છે. બેટે, બાબા મત રોઈયો. આ દેશની માટીમાં જન્મ્યા છીએ અને આ દેશ માટે કુરબાન થઈએ છીએ. રોના મત. નિકટ આવી ગયો. બાળકોને હૃદય લગાડ્યા છે. ચાલો. બંને બાળકો પાછું ફરી ગયા. પાયામાં ઉભા રહ્યા. ઈંટો નંખાવા માંડી. ચણતર થયું. इतिहास एम कहे बुद्धि नहीं पकड़े और हर चीज में बुद्धि काम नहीं आती. बुद्धि की मर्यादा है. उपनिषद कहता है बुद्धि खंडित है, ईश्वરની વાતો અખંડિત છે. ખંડ અખંડને ન પકડી શકે. કહેતે હૈ દીવાલ ચણાતા નાક પાસે ઈંટ આવી ગઈ. હવે જો એક ઈંટ ઉપર મુકાય તો વાત પૂરી, પણ જ્યાં ઈંટ મૂકી નાક પાસે બંને બાળકોની ચાર આંખોએ દાદીમાની સામે જોયું. દાદીમાની બે આંખોએ બાળકોની સામે જોયું. એ 6 આંખ ભેગી થઈ ત્યાં ઇતિહાસ કહે દિવાલ પડી ગઈ. આટલી તો આંખમાં તાકાત. દિવાલ ગીર ગઈ. આ શું થાય છે સમજ ન પડી. બીજો ચૂનો, બીજી ઈંટો લાગ્યા, વળી ચણતર શરૂ થયું. નાક પાસે ઈંટો આવે. બંને બાળકો દાદીમાની સામે જુએ. દાદીમાની એ ભારતીય વૃદ્ધ આંખો બાળકોની સામે જુએ. દિવાલ પડી જાય. 3 વખત થયું. દિવાલ ચણી શકાય નહીં. હુકમ થઈ ગયો, માથા કાપી નાખો. આ આંખો જ્યાં સુધી આમ જોતી રહેશે. અનેક પ્રકારે ઇતિહાસ મળ્યો છે. અને એ ફૂલ ઉપર જયારે તેગ તોડાણી ગુરુ ગોવિંદસિંહ ધ્રુજે છે અને જ્યાં ઘા થયો આંખો બંધ કરી દીધી ગુરુ ગોવિંદસિંહ. પણ ઇતિહાસ એમ કહે છે બાળકોના માથા કપાયા ત્યાં દાદીમાં ઉપરથી નીચે પડીને મૃત્યુ પામી. માં મરી, બાળકો મર્યા. શું દશા છે એ બાપની પછી કલ્પના કરો. બહોત રોયા બાદ ગુરુ ગોવિંદસિંહ दीवारों से लिपट कर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे अब ऐसा लगता है. दुनिया भर की यादें हमको मिलने आती हैं, शाम ढले इस सुने घर में मेला लगता है. ગુરુ ગોવિંદ સિંહે હવે જીવી શકાય ને એવું લાગ્યું. વસિયતનામામાં એમ લખ્યું, મારા પિતાએ, મારી માએ, મારા બાળકોએ સંસ્કૃતિ માટે કુરબાની આપી છે, તો દેશવાસીઓને મારે એટલું જ કહેવાનું કે મારી પાછળ કોઈ સમાધિ કે સ્મારક ન બનાવશો. આવું લખ્યું છે. પણ એને વિશ્વાસ ના આવ્યો કે મારી પ્રજા મારી પાછળ સમાધિ કરશે, એટલે એને કડક નિવેદન લખ્યું કે મારી પાછળ કોઈ સમાધિ કે સ્મારક બનાવશે એનો વંશ નહીં રહે. આવું લખી નાખ્યું. શહીદોનો સ્મારક વળીશું આમ માનતા હતા પોતે. મિલ ગઈ મિટ્ટી મેં મિટ્ટી. બસ રણજીત સિંહ નીકળ્યો. ધ્રુજી ગયો રણજીત સિંહ. નહીં, મારો વંશ ભલે ન રહે, બાકી હું ગુરુની સમાધિ બનાવી. અને રણજીત સિંહે પોતાનો વંશ જતો કરી અને ગુરુની સમાધિ ચણી. તો એ ગુરુને પગે લાગવું કે એના ચેલા રણજીત સિંહને પગે લાગવું? તો એ ગુરુને પગે લાગવું કે એના ચેલા રણજીત સિંહને પગે લાગવું? કોને લાગવું? जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान. याद करो गुरु गोविंद सिंह को. जो शहीद हुए हैं उनकी हे मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. मेरे वतन के लोगों तुम आँख में. बहुत अच्छा लिखा प्रदीप जी ने. जो शहीद हुए हैं
उनकी तुम याद करो कुर्बानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जो शहीद जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। कितना प्यारा बुलंद इतिहास है इस देश का, कितना गौरवपूर्ण अतीत है इस भारतवर्ष का। इसलिए आदर करो इन आजादी के परवानों को, याद करो इन आजादी के पुष्पों को, याद करो इन कई विधवा माताओं के बेटे को, याद करो कई सुहागन के सिंदूर बुस चुके हैं उसके पति को, याद करो जेनी राखड़ी फेंकाई गई है एवी કેટલી બહેનોના ભાઈઓને, याद करो एवा કેટલાય पिताओने जेना बाळको अनाथ बनी गया शहादत के लिए। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मैं फिर से याद करूं, मुझे बहुत अच्छी लगती है पंक्तियां कि एक एक मानस जेदी कुर्बान थयो एमा गुजराती हतो, मद्रासी हतो, बंगाली हतो, गुरखो हतो, मध्य प्रदेश नो हतो, बिहार नो हतो, यूपी नो हतो, राजस्थानी हतो, कश्मीर का था, सब थे बिलग बिलग कौम के, बिलग बिलग प्रांत के प्राण। सरहद पर मरने वाला हर एक था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। हे मेरे वतन के जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। इन शहीदों को संस्कृति के लिए गुरु गोविंद सिंह खत्म हो गए, हमीरजी गोहिल खत्म થઈ ગયો અને આજ સોમનાથની યાત્રા કરશો ત્યારે ખ્યાલ આવશે સોમનાથના દર્શન કરતા પહેલા प्रथम अमीर जी गोहिल ની ખાંભી આવે છે। हनुमान जी का मंदिर है, उसके बगल में अमीर जी की ખાંભી लगी। तो धर्म અને स्नेह જ્યારે જ્યારે સામ સામ આવ્યા છે ત્યારે આ દેશમાં धर्म માટે સ્નેહ બલિદાન આપ્યું છે। हमारी माँ कौशल्या कहे राघव શું કહું बेटा, धर्म स्नेह धर्म स्नेह उभय मति घेरी भई गति सांप छछुंदर केरी। धर्म ने स्नेह मारी बुद्धि ने घेरी लीधी बेटा। शू कहूं हवे तो राखी न सकूं न कही सक जाहू। हवे तो तन राखी पण न शकूं અને તું જાય એમ પણ ન કહી શકું। દુઈ ભાંતિ સાપ અને છસુંદર જેવી ગતિ થઈ। કેવી સંકટની ઘડી એક માં માટે, પણ ધન્ય છે કૌશલ્યાને લાખો નમસ્કાર છે માતા કે ચરણો में જેણે એમ કહ્યું કે બેટે તારા પિતાએ જો વનમાં જવાનું કહ્યું હોય તો ફેરફાર થઈ શકે, પણ જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના। देखिए चौपाई, सुनिए चौपाई। कौशल्याजी एम कही दीधु कि माता पिता ए बन्ने वनमा जवानुं कह्युं होय तो मारो आदेश छे तने शुं। जो पितु मातु
જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના તો કાનન શત અવધ સમાન. મા બાપ બંને તને વનમાં જવાનું કહ્યું હોય તો તારી દુર્ભાગી માનો આશીર્વાદ છે કે બેટા તને 100 અયોધ્યા જેટલું વન સુખ આપશે. જાઓ. બડ ભાગી બન અવધય ભાગી, બડ ભાગી બન મારી અવધ અભાગી. વનના ઝાડવાઓએ બહુ પુણ્ય કર્યા લાગે, વનની વનસ્પતિએ સાધના કરી લાગે, તળાવોએ ખૂબ પરોપકાર કર્યો લાગે. મારી અયોધ્યા જ દુર્ભાગી બની ગઈ. બેટા બીજું તો કઈ નહીં, પણ કાલથી અમે કોને રાઘવ કહીને બોલાવીશ, રઘુવર કહીને કોને બોલાવીશ? બેટા એક વિનંતી કરું. માં વિનંતી ન હોય. ભાઈ તારો જવાબ શું હશે મને ખબર છે, પણ જો તું મને સાથે વનમાં લઈ જાય તો ભાઈ મને ખબર છે તું એમ કહીશ કે નહીં માં હું તને સાથે ન લઈ જઈ શકું, પણ રાઘવ હું તને વચન આપું છું મને વનમાં સાથે લઈ જા તો હું તને બોજ નહીં બનું. ભીલડીની જેમ જંગલમાં ભટકી તારા માટે ફળ ફૂલ લાવી દઈશ. માં કહે બેટા તારા માટે દર્ભની પથારી તૈયાર કરી આપીશ. અને હા રામ પેદલ ચાલતા ચાલતા કોઈ વૃક્ષની નીચે નદીને કિનારે પહોંચી અને તું એમ કહીશ કે માં હવે આજ રાત અહીંયા રોકાઈ જઈએ, હું થાકી ગયો. અને તું જયારે સૂતો હઈશ તો બેટા હું બેઠા બેઠા તારા પગ દબાવીશ. मां बस आगे मत बोल. राघव के नयन भर गए. आगे मत बोल बेटा. तू अवध में जाए, वन जाए तो અમે શું કરીશું? અને હા બીજી વાત, કદાચ માની લે અમે નિષ્ઠુર માણસો તો જીવી લઈએ, પણ કાલ હું સીતાને શું જવાબ આપીશ? મારી પુત્રવધુ એ મને ફરિયાદ નહીં કરે, એ ક્યારેય એક શબ્દ નહીં બોલે કે આવું બધું કેમ થયું, પણ અંતે એ વહિલા છે રાઘવ. હા ક્યારેક તારી યાદમાં મારા મહેલના એક કોનામાં બેસી અને સીતા તને યાદ કરતી કરતી રડતી હશે અને હું એને પૂછીશ કે વૈદેહી બેટી શું થયું દીકરા? અને એ વખતે જાનકી મને એમ કહેશે કે માં 14 વર્ષ પૂરા થવામાં હજી કેટલા વર્ષ બાકી છે? હું એને શું જવાબ આપીશ? અમને છોડી ન જાય બેટા. આમ સમજાવે છે. સીતાજીને સમાચાર મળ્યા, સીતાજી દોડતા આવ્યા છે. સીતાજીએ રસ્તામાં જ નિર્ણય કર્યો કે કાં તો શરીર અને પ્રાણ બંને આર્યપુત્રની સાથે વનમાં જશે અને કાં તો શરીર ઘરે રહેશે અને પ્રાણ એની સાથે. ત્રીજો વિકલ્પ. સીતાજી આવ્યા, માને પગે લાગીને ઉભા રહ્યા. વૈદેહીને જોતા જ કૌશલ્યા રડી પડ્યા. બોલ રાઘવ આના માટે શું વિચાર? રામજીને થયું સીતા ઘરે રહે તો બધાને ફાયદો થાય. વનની વાત કહી. દેવી જંગલમાં તમે રહી શકો નહીં, ખુલ્લા પગે ચાલવું પડે. કુશકંટક સીતાને દુઃખો બતાવ્યા. તમે વનની અંદર ન શોભો, તમારી ઉંમર વનને લાયક નથી, રસ્તામાં ખુલ્લે પગે ચાલવું પડે. કુશકંટક મગ કા કરનાના ચલબ પયા દેહી બિનુ પદ ત્રાના. ખુલ્લા પગે વનમાં ચાલવું પડે. ભૂમિ શયન બલકલ વસન, ધરતી ઉપર સૂવું પડે, વલકલ પહેરવા પડે. અને દેવી કંદમૂળ ફળ ખાવા પડે. એ કઈ રોજ ન મળે, તો સમય હોય ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય, ઋતુમાં મળે. જંગલમાં હિંસક પ્રાણીઓ ફરતા હોય, તમે એની ગર્જનાને સહન ન કરી શકો. પહાડોના વજનદાર પાણી તમે પચાવી ન શકો. નારી ઘરનું ભૂષણ છે, વનનું નહીં. તમે ઘરે રહો. રાક્ષસો જંગલમાં ફરતા હો, તમારી ઉંમર નાની છે. સીતાજીને પ્રત્યુત્તર આપવાનું કહ્યું, તમારે કંઈ કહેવું છે? सीताजी बोले छे. तुलसीदास जी स्पष्टता नहीं करता. हमारे संत लोग कहते हैं कौशल्या जी ने वंदन करी अने रामनी सामे बोलवा सीता तैयार थया त्यारे रड़ी पड्या छे. कौशल्याजी एम कह્યું बेटी, त्यारे कह્યું मां आर्यपुत्र मने घरे मूकीने जाए અને એનો વિયોગ મારે સહન કરવો પડે એટલા માટે હું નથી રડતી. મને સાથે લઈ જાય તો એમણે જે દુઃખો ગણાવ્યા એ મારે ભોગવવા પડે એટલે હું નથી રડતી. તો માં સારું લગાડવા નથી કહેતી, પણ આજ મને આંસુ આવે છે એનું કારણ ત્રીજું છે. શું બેટા? માં આજ મારા જીવનનો પહેલો પ્રસંગ છે કે માં તારી હાજરીમાં હું આર્યપુત્રની સામે વાત કરું. આજ રઘુકુળની મર્યાદા તૂટતી હોય તો મને માફ કરજો. માં તારી ઉપસ્થિતિમાં હું કોઈ દિવસ બોલી નથી. બોલો બેટા. સૂચના મળી રામને સમય નતમસ્તકે સીતાજીએ કહ્યું, આપે એમ કહ્યું
કે તમે ઘરે રહો, ઉંમર નથી તમારી વનની, તો શું મહારાજ હું પૂછી શકું આપની ઉંમર વનને લાયક છે? વળી તમે એમ કહો કે કાંટાવાળા માર્ગે ચાલી ન શકો, 4 મંગલ ફેરા તમારે પગલે પગલે હું ફરી, એનો અર્થ એ નથી કે પતિની હર માર્ગ પર પત્નીએ ચાલવું. અને મહારાજ એ તો સત્ય સનાતન સિદ્ધાંત છે કે તમારે પગલે ચાલે અને કોઈ દિવસ કાંટો વાગ્યો છે મહારાજ? હરિને ભજતા હજી કોઈ લાજ છતાં નથી જાણી, હરિને ભજતા જેની સુરતા શામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી, જેની સુરતા શામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી. ભરોસા રખના, જેની સુરતા શામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી, તેની વાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ હિરણા કંસ મારી રે, વાલે ઉગાર્યો પ્રહલાદ હે ધ્રુવને આપ્યું અવિચલ રાજ, પોતાનો કાર્ય સ્થાપ્યો રે, ધ્રુવને આપ્યું અવિચલ રાજ, પોતાનો કાર્ય રે, જેની સુરતા શામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી, જેની સુરતા શામળિયાની સાથ વદે વેદવાણી, હરિને ભજતા હજી કોઈ લાજ અમે જતા નથી જાણી. તમારે પગલે ચાલે અને કાંટો વાગે મહારાજ. તમે પહાડના પાણી પચાવી શકો તો હું ન પચાવી શકું? આપની ઉપસ્થિતિમાં કોની તાકાત છે કે મારી સામે દ્રષ્ટિ કરી શકે? પર્ણકુટીને સુર સદન માનીશ, દર્ભની પથાને સુરશૈયા માનીશ, કંદમૂળ ફળને અમૃતના ભોજન માનીશ. અને વિશેષ તો શું કહું મહારાજ, તમે મને વનમાં લઈ જશો તો એક વચન આપું, સુખને યાદ નહીં કરું, દુઃખની ફરિયાદ નહીં કરું. અને મહારાજ તમે, હું પત્ની હોઉં તો તમે મને જુદી પાડી શકો. ધન્ય છે સીતાની વ્યાખ્યા. હું પત્ની હોઉં તો મને જુદી પાડી શકો પ્રભુ, પણ હું પત્ની નથી, હું તો તમારો પડછાયો છું. પડછાયાને જો જુદો પાડી શકાતો હોય તો પાડી શકો છો મહારાજ. અને મને બીજી ચિંતા નથી, ચિંતા ભવિષ્યના નારી સમાજની છે. મતલબ કે જો હું ઘરે રહીશ અને તમે વનમાં ભટકશો તો ભવિષ્યનો નારી સમાજ એમ કહેશે કે સ્ત્રીઓએ પતિને સુખમાં જ મદદ કરાય, દુઃખમાં કોઈ દિવસ મદદ ન કરાય. મારો ભવિષ્યનો ભારતીય નારી સમાજ બગડશે, અને એટલા માટે પ્રભુ મુજે બન મેં સાથ લે ચલો. શંકર ભગવાન વર્ણન કરે છે પાર્વતી આ રીતે. ભગવાનને લાગ્યું કે સીતા પ્રાણ છોડી દેશે, પણ વાત નહીં છોડે. કહું દેવી સાદા કપડા પહેરીને તૈયારી કરો. સીતાજી સાદા વસ્ત્રો પહેરવા માટે ગયા છે. કૌશલ્યાજીને થયું સીતા પણ જશે. આમ જ્યાં ચર્ચા ચાલે એમાં લક્ષ્મણજી આવે છે, પણ એકદમ આવેશમાં છે. મને ભગવાન શું કહેશે? બચપણથી મને સાથે રાખ્યો છે, અત્યારે છોડી તો નહીં દે. પત્ની, કુટુંબ, રાજ, પાટ, સુખ, વૈભવ તણખલાની માફક છોડીને એક પરમ વૈરાગી આવ્યો. યાજ્ઞવલ્ક વર્ણન કરે ભરદ્વાજ, માં કૌશલ્યાજીને ચરણમાં વંદન કરી, રામને વંદન કરી લક્ષ્મણજી ઉભા રહ્યા છે. ભાઈ, હા, પિતાની આજ્ઞા માનીને હું વન જઈ રહ્યો છું. સીતા સાથે આવે છે. પિતાજીની તબિયત બરાબર નથી, ભરત વિદેશ છે, તારી જવાબદારી છે, બધાનું ધ્યાન રાખ.
સંભાળજે, રાજનો ખ્યાલ કરજે. 14 વર્ષ પૂરા થશે એટલે હું પાછો આવીશ. અને માતા પિતાની સેવા કરવી લખન એ પુત્ર ધર્મ છે. નીતિ અને ન્યાયની વાતો રામજીએ કહી. લક્ષ્મણજીએ ભગવાનની સામે જે દલીલો કરી છે તે અદભુત છે. પહેલી દલીલ તો એમણે એ કરી કે નીતિના સૂત્રો એને કહેવાય જેને આ લોકમાં કીર્તિ જોઈતી હોય અને પરલોકમાં મુક્તિ જોઈતી હોય. મારે આ લોકમાં કીર્તિ નથી જોઈતી અને પરલોકમાં મુક્તિ પણ નથી. મારે તો કેવલ આપના ચરણની સેવા જોઈએ છે. અને મહારાજ, મોટો ભાઈ 25 વર્ષનો હોય અને નાનો ભાઈ 20 વર્ષનો હોય તો મોટો ભાઈ એના મસ્તક ઉપર 1 મણનો વજન મૂકે તો ન્યાય ગણાય. પણ નાનો ભાઈ 5 વર્ષનો હોય અને મોટો ભાઈ 25 વર્ષનો હોય, 25 વર્ષનો ભાઈ 1 મણનો વજન 5 વર્ષના ભાઈ ઉપર મૂકે તો એ અપરાધ અને અન્યાય ગણાશે. હું તો તમારું બાળક છું મહારાજ, આટલો વજન મારાથી ન ઉતરે. હું તો કેવળ આપને જાણું છું ને માની રૂબરૂમાં કહું, માં કદાચ દુઃખી થશે પણ માં માફ કરજે. હું જ્યારથી સમજ્યો છું ત્યારથી એટલું જ સમજ્યો છું કે મારા મા બાપ સીતા અને રામ છે, આ સિવાય હું કોઈને ઓળખતો નથી મારા. માટે હું અયોધ્યામાં નહીં રહી શકું. લક્ષ્મણજીની તીવ્રતા જોઈ ભગવાનને એમ લાગ્યું કે લખન, એ માતાજી આપ बैठ जाइए, आप कब से खड़ी है माँ, उसको विवेक से जरा बिठा दो, उसको धीरे से जाने दो. माताजी मेरी प्रार्थना है आपको, मैं प्रणाम करता हूँ, आप बैठ जाइए. હું અવધમાં નહીં રહી શકું. અને છતાંય તમે એમ કહેશો કે તારે ઘરે જ રહેવું પડશે તો મહારાજ, એક પુત્ર તરીકે, એક બાળક તરીકે હું જીદ કરવાનો અધિકાર છે મારો. સરયુના કિનારા સુધી વળાવવા આવીશ અને તમે મારી માં જયારે વનવાસી બની સરજુન સામે કિનારે જશો ત્યારે સરજુમાં ડૂબકી મારીને પ્રાણ છોડી દઈશ. આ મારી પ્રતિજ્ઞા છે મહારાજ. જે અયોધ્યામાં રામ ન રહે એમાં હું ન જીવી શકું મહારાજ. લક્ષ્મણજીની ઉગ્રતા જોતા રામે કહ્યું, લખન, સુમિત્રામાની રજા લઈ આવો. મંજૂરી મળી, પણ ધ્યાન દેના, સુમિત્રાને નારાજ ન કરીશ. બોલે આપ ફિકર ન કરો, ये मेरी माँ है. લક્ષ્મણજી દોડતા સુમિત્રાજીની પાસે આવે છે. લક્ષ્મણજી દોડતા સુમિત્રાજીની પાસે આવે છે. જાય માત પદના એવું માથા, મન રઘુનંદન જાનકી સાથા. ગોસ્વામીજી કહે, શરીરે સુમિત્રા પાસે ગયું, મન તો રામ સીતા પાસે. ક્યાંક મને મૂકીને તો નહીં જતા રહે. સુમિત્રાની પાસે આવીને પગે લાગ્યા, પણ સુમિત્રાજીને ખબર જ નથી શું બન્યું. રામાયણનું અદભુત પાત્ર સુમિત્રા, વધારે પડતું મૌન. રામને પૂર્ણ બ્રહ્મ માનનારું પાત્ર સુમિત્રા. આખા રામચરિતમાનસમાં સુમિત્રા અને રામનો એક પણ સંવાદ નથી લખ્યો તુલસીદાસજીએ. દોનો આમને સામને આ ही नहीं सकते. રામ કોઈ દિવસ સુમિત્રાની સામે ન જાય, કારણ કે જેમ કરજદાર માણસ હોય અને જેની પાસેથી કરજો લીધો હોય ને એનું વ્યાજે ન ચૂકવી શક્યા હોઈએ તો એને મોઢું દેખાડવામાં સંકોચ થાય. એમ રામને કાયમ લાગે કે જે માએ લક્ષ્મણ મારી સેવામાં આપી દીધો, હજી એનું વ્યાજ નથી ચૂકવી શક્યો, એને મોઢું શું બતાવું. માં કે સામને નહીં પહોંચ પાતે. બેટા લક્ષ્મણ, લખન બેટે વાજિંત્રો વાગતા કેમ બંધ થઈ ગયા? આજે તો રાજ્યાભિષેક છે ને ભાઈ, ભરતની પ્રતીક્ષા થાય છે, ભરત આવવાનો છે. માં તું ભોળી છે, હૃદયને મક્કમ કરી લે. પછી સાંભળ, શું માં? રામને 14 વર્ષનો વનવાસ આપવામાં આવ્યો. વનવાસ? હા માં, ધીરજ રાખજે. મારા પિતા વચનબદ્ધ બન્યા, ગાદી ભરતને, રાઘવનો વનવાસ. શ્રી સીતા અને રામ બંને જઈ રહ્યા છે, હું તારી આજ્ઞા લેવા આવ્યો છું. ઓ માં ચૂપ થઈ ગઈ. મારી અવધનું શું થવા બેઠું? પણ આ તો મર્દની માતા છે, શુરવીર અને વિરાगी संत लक्ष्मण ની जनेता છે. अपने दुख को दबा दिया और क्या बोली है, क्या अमर वाक्य बोली है ये माँ. लखन, તું તો રાત દિવસ મને એમ કહેતો હતો કે મારા માતા પિતા સીતારામ છે, તો તારા મા બાપ એ હોય તો મને પૂછવા શું કામ આવ્યો? તારે સીધું ત્યાંથી રવાના થઈ જવું. તું અહીં આવ્યો શું કામ? લખન, રામ અને સીતા જો વનમાં જતા હોય તો અયોધ્યામાં તારું શું કામ છે? અને મને તો એમ લાગે છે બેટા બીજું કોઈ કારણ નથી, પણ તારા માટે જ રામ બન જાય છે. તુમારે હી કાજ રામ બન જાગી, દૂસર હે તું तात कछु ना. તારા માટે જ જાય, મારા માટે? બોલે હા, તું શેષનો અવતાર છે, તારા મસ્તક ઉપર ધરતી છે, ધરતી ઉપર પાપીઓનો વજન વધ્યો, આ વજન તારા ઉપર આવ્યો. વનમાં જશે, રાક્ષસોને મારશે, ધરતી હળવી થશે તો બેટા તારું માથું હળવું થશે. આ તો તારા માટે જાય, તારા સદભાગ્ય છે. રામ સીતા વન જતા હોય તો તારું અયોધ્યામાં કઈ કામ નથી. અને બેટા હું તો તને એટલું જ કહીશ, માતા તુમાર માતુ વૈદેહી, પિતા રામ સબ ભાતી સનેહી. તારી માતા વૈદેહી, તારા પિતા રામ છે. અવધ તહા જહ રામ નિવાસુ,
તારી અયોધ્યા તો ત્યાં છે જ્યાં રામ રહેતા હોય, દિવસ તો ત્યાં હોય બેટા જ્યાં સૂરજ હોય. માટે જાઓ. કેડ ઉપર ભાથો બાંધ્યો, હાથમાં ધનુષ્ય બાણ આપ્યા. ધન્ય છે વીરની માને. માથા ઉપર હાથ મૂકી અને કહ્યું, બેટા જાય છે તો એક વાત મારી કબૂલ કરજે. શું? રાગ, રોષ, ઈર્ષા, મદ, મોહુ, આ 5 દુર્ગુણને આધીન સ્વપ્નમાં થઈશ. તારામાં રાગ, રોષ, ઈર્ષા, મદ અને મોહ આવવા ન જોઈએ. લક્ષ્મણજી ચોંકી ગયા. ઓહ, સ્વપ્નમાં દુર્ગુણ ના આવવા જોઈએ. બોલે નહીં બેટા. લક્ષ્મણજીને થયું કે જાગૃત થઈશ ત્યારે તો દુર્ગુણ નહીં આવે, કારણ કે રામનું દર્શન હશે. પણ કદાચ સુઈ જાઉં અને સ્વપ્નમાં દુર્ગુણ આવે તો માની આજ્ઞા તૂટી કહેવાય. માં, તારા ચરણની મમતાની દુહાઈ ખાઈને જાઉં છું કે હવે 14 વર્ષ સુધી હું નિદ્રા નહીં લઉં. કારણ કે નિદ્રા લઉં તો સપના આવે ને માં. સપના આવે તો દુર્ગુણ આવે. હવે તો 14 વર્ષ પૂરા કરીને પાછો આવીશ અને તને પગે લાગીશ અને એ વખતે તું એમ કહીશ કે બેટા સુઈ જા, ત્યારે હું સુઈશ. બાકી 14 વિશ્વમાં આવો ઇતિહાસ નથી કે એક ભાઈની સેવા કરવા માટે એક ભાઈ 14 વર્ષ સુધી જાગ્યો. દુનિયામાં એક ભારત પ્રતિબિંબ પાડી શકે છે? આજે લોકો જાગે છે પણ કોર્ટમાં કેસ કેમ લડવો એટલા માટે જાગતા હોય છે. જે દેશમાં ભાઈ માટે 14 વર્ષ સુધી પોતાની પત્નીને છોડીને એક પુરુષ જાગતો બેઠો. પુત્રવતી જુબતી જગ સોઈ, રઘુબર ભગત જાસુ સૂત હોઈ. બેટા પુત્ર વાળી જનેતા તો એ છે. જનની જાણ તો ભગત જાણ, કા દાતા કા શૂર, નહીં તર રેજે વાંજણી તું મત ગુમાવીશ નૂર. જનની જણ તો કોઈ ભગત જણ, કા દાતાર કા શૂર, નહીં તર રેજે વાંજણી તારું મત ગુમાવીશ નૂર. પુત્ર વાળી માં એ છે જેનો પુત્ર રામની સેવા કરે. જાઓ બેટે, મારો આશીર્વાદ છે. અને બેટા દુનિયાના ચિંતકો ભલે મને કઠોર કહે. સુમિત્રા બોલ્યા, માં કોમળ હોય છે પણ જગત ભલે મને કહે કે લક્ષ્મણની માતા કઠોર હતી, હું સહન કરી લઈશ. બેટા કોઈ માં દીકરા પાસે આવું બોલે નહીં, પણ હું બોલું છું. શું માં? બેટા સુન. આ વખતે સુમિત્રાની આંખમાં આંસુ આવી ગયા. શું માં? બેટા સીતા અને રામની સેવા કરવામાં કદાચ તારે પ્રાણનું બલિદાન આપવું પડે તો પ્રાણ આપી દેજે, પણ અમારા રત્નોને 14 વર્ષે પાછા અયોધ્યા પહોંચાડી દેજે. આટલું બોલ્યા છે ત્યારે નેત્રો વરસવા લાગ્યા. લક્ષ્મણજી પણ થોડા ચૂપ થઈ ગયા છે. બાર વંદન કરી અને ગમે તેમ તોય પછી માં છે. જ્યાં લક્ષ્મણજી આમ વિદાય લીધી અને લખનની પીઠ જોઈ ત્યારે થાંભલો પકડી સુમિત્રા રડવા પડી. મુડ કે દેખા વીર પુરુષને લખનને. માં, હા બેટે, તારી રામ ભક્તિ સફળ હો, તારો માર્ગ મંગલમય. જાઓ બેટે. લખનજી નીકળી ગયા છે. તુલસીદાસજીએ નથી લખ્યું. કથા આવે છે, મહાત્માઓ કહે છે ઉર્મિલાને મળવા ગયા છે. ઉર્મિલાને વાત કરી છે, હું જાઉં છું. ધન્ય છે ઉર્મિલા, ધન્ય છે સમર્પણ ના એ ગૌરીશંકર શિખરને. ઉર્મિલા એમ કહ્યું, પ્રભુ હું ગૌરવ અનુભવું છું કે મારું સૌભાગ્ય સીતારામજીની સેવા માટે જઈ રહ્યું છે. બધાને સંભાળજો દેવી, માતા પિતાની સેવા કરજો. પરંતુ લક્ષ્મણજીએ ઉર્મિલાને એમ ન કહ્યું કે રામ હવે 14 વર્ષ સુધી નથી એટલે તમે દર્શન કરવા આવો, અને એમ પણ ન કહ્યું અંદર જતા રહો. એ વેદનાની ઘડીમાં લક્ષ્મણજી નીકળી ગયા. ઉર્મિલાજી આંગણામાં ઉભા રહ્યા. અમારે સંતો એમ કહે છે 14 વર્ષ સુધી ઉભા રહ્યા. હું સમજુ છું બુદ્ધિગમ્ય નહીં લાગે, પણ આ ચિત્રકૂટના મહાત્માઓ આ ભયંકર કળી કાળમાં જો ઉભા રહીને તપ કરતા હોય, અત્યારે પણ મેરા અનુભવ હે, તો ત્રેતા યુગની અમારી ઉર્મિલા 14 વર્ષ ઉભી રહે એમાં આશ્ચર્ય શું? લક્ષ્મણજીને બળ મળ્યું હોય તો એ તપસ્વીની દેવીનું બળ પ્રાપ્ત થયું. ઉર્મિલાજી ઉભા રહે છે. 14 વર્ષે તો હાડ પિંજર બની જાય છે એવી કથાઓ મહાત્માઓ કહે છે. લક્ષ્મણજી નીકળી ગયા કૌશલ્યાના ભવનમાં. લખન, રામ, સીતાએ વંદન કર્યા. માં કૌશલ્યાજી બેશુદ્ધ થઈ ગયા. આંખોની સામે દુનિયા લૂંટાય છે. બાર માને પ્રણામ કરી આશ્વાસન આપી ત્રણેય જણ નીકળી ગયા કઈ ભવનમાં. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે, પિતાજીને પ્રણામ કર્યા છે. સીતે બેટી તું પણ જાય. વૈદેહી આટલી મોટી સજા અમને ના આપો. દશરથજી રડી પડ્યા. જાનકી તું ન જા બેટી, વૈદેહી અમને અનાથ ન કરો. પિતાજી, આ બેટી તને અયોધ્યામાં નહીં ગમે ના તો હું તને રથમાં બેસાડી, હું રથ જાતે ચલાવીને તને જનકપુર મૂકી જઈશ, પણ બેટા આમ નહીં કરો. વૈદેહીએ કહ્યું, પિતાજી આર્ય નારીનો ધર્મ શું એ તમે મને નહીં સમજાવો. દશરથજી નિરુત્તર. લક્ષ્મણજીને તો કઈ કહી શકાય એવી સ્થિતિ નથી. અને રામજીનો હાથ પકડીને દશરથજી એમ કહ્યું કે રાઘવ, કર્મનો સિદ્ધાંત તો એમ કહે કે જે કર્મ કરે તે ભોગવે, પણ આજ તો ઉલટું થયું. ઓર કરે અપરાધ કોઈ
और पाव फल को। कोई फल भोगवे, भोगवटो बीजो करे, कर्म करे बीजू, चारे लागे अति विचित्र भगवंत गति। ભગવાનની ગતિ વિચિત્ર છે, વાતે સાચી છે. ઈશ્વર ગતિ જાણવી કઠી. કર્મન કી ગતિ ન્યારી ઓધવજી, કર્મન કી ગતિ ન્યારી ઓધવજી, કર્મન કી ગતિ. જુઓ ને વાત વિચારી, અરે ભાઈ તમે જુઓ ને વાત વિચારી ઓધવજી, કર્મન કી ગતિ નારી ઓધવજી. નિર્મળ નિરના નાના સરોવર, જેમાંથી તૃષા છીપે તો એ સરોવરો નાના, અને સાગર કીનો ખારી. નિર્મળ નીરના નાના સરોવર, सागर की नो खारी. बगले को बहु रूप दिया है, बगले बगले को बहु रूप दिया है, बगले कोयल की निकारी ओधवजी, कर्मन की गति नारी ओधवजी, नारी ओधवजी, कर्मन की गति नारी. सुंदर नैन मृग को दिया है, बन बन फिरत दुखारी. सुंदर नैन मृग को दिया है, बन बन फिरत दुखारी. मूर्ख राजा राज करत है, मूर्ख राजा, मूर्ख राजा राज करत है, मूर्ख पंडित भये भिखारी ओधवजी, कर्मन की गति नारी ओधवजी. लोभी को बहु दाम दिया है, दाता को मिले ना जुआरी. लोभी को बहु दाम दिया है, दाता को मिले ना जुआरी. बाई मीरा का है गिरधर नागर, बाई मीरा का है चरण कमलु बलिहारी ओधवजी, कर्मन की गति नारी ओधवजी. કર્મના સિદ્ધાંતને કોણ સમજી શકે? મહારાજ બેશુદ્ધ થયા, કઈ કઈ મુનિના વસ્ત્રો હાજર કર્યા. રાઘવ, મુનિના કપડા પહેરી લો, તમારા પિતાજી તમને નહીં કહી શકે કે જાઓ. મર્યા કઠિનતાની અવધિ આવી, રામજીએ મુનિના વસ્ત્રો ધારણ કર્યા. સજીવન સાજ સમાજ સબ, અજ બનીતા બંધુ સમે. વનનો સાજ સજી, વલકલ પહેરી, આનું નામ દુઃખ કહેવાય. જે દિવસે રાજ્ય પોશાક પહેરવાનો હતો એ દિવસે વલકલ પહેરવા પડ્યા. પ્રારબ્ધ. આખા દાસ દાસીઓ બધા બેશુદ્ધ થઈ ગયા, સુમંત પડી ગયા. બધાને આવી રીતે રાખી માં કઈ કઈને પગે લાગી. રામ લખન વૈદેહી નીકળી ગયા. રાજમાર્ગ ઉપર નીકળ્યા ત્યારે તો હાહાકાર મચ્યો. મત જાइयो, मत जाइयो महाराज, हमने छोड़ी न जाओ. बाबा जी कहते हैं, राम जी सरयू ने किनारे आखी अयोध्या पाछળ વશિષ્ઠજીને વંદન કરી, બ્રાહ્મણોને વર્ષાસન બાંધી આપવાની પ્રાર્થના કરી, પ્રજાનું પાલન કરવાની વિનંતી કરી. ભરત આવે ત્યારે ધામધૂમથી ગાદી આપજો, અને બાપજી સમય મળે ત્યારે રાજભવનમાં જઈ મારા માતા પિતાને આશ્વાસન આપજો. અને બાપજી એક પ્રાર્થના, શું ભરતને જે દિવસે ગાદી આપો અનુકૂળતા હોય અને આગળથી મને ખબર આપી શકાય તો બાપજી સમાચાર મોકલજો, તો અમે ત્રણેય જણા અમારી ઝૂંપડીને આસોપાલવનું તોરણ બાંધી ભરતના રાજ્યાભિષેકનો ઉત્સવ મનાવીશું. રામ લખન વૈદેહી આ રીતે વશિષ્ઠજીને વંદન કરી પ્રજાને સમજાવે છે. આગળ ચાલે, અવરોધાતો જાય. માનસકાર કહે તમસા નદીને કિનારે પહોંચ્યા, ત્યાં સાંજ પડી ગઈ.